कमलाक्षुंगलाय नमो हरिश्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। पूरण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। पूरण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। गाये प्रेमे तेनो महिमाय। पूरण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। खंड पहले समुदाय ऋषि नो मरो रे। कैरा प्रश्न विध विधय पार। पुराण पुरुषोत्तम प्रेम पधारिया रे। मण मासे दुखनु निवेदन कर्यु रे। थया पुरुषोत्तम येने प्रसन्न। पुराण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। आप्यो नामय अधिकार बहु प्रेम धीरे। बध्यो महात्मय पुरुषोत्तम मास। पुराण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। खंड बीजे मेघा विचरित्र कयूरे। कयु मेघावतीनो चरित्र। पुराण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। हया बीजे जन्मे ये द्रौपदी रे। हिना कृष्णे पुर्या मन्ना कोड। पुराण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। खंड त्रिजे द्रजधन्नवराजा थयो रे। येना मनमा थयो चेश ब्रह्मपुरा। पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। आइवा वाल्मीक मुनि अति प्रेम धीरे। कया पूर्वजन मन चरित्र। पुराण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। राजा सुदेव नामे ब्राह्मण तारे। लिधु अटति पुत्रानुवरदान। पुरा पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। सुखदेव नामे पुत्र जनमिया रे। प्राणायुष्य भारज वर्ष। पुरा पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। पुत्र शोकमा पुरुषोत्तम सेवन कयूरे। हिना पूर्या प्रभु जिये कोड। पुरा पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। पुरुषोत्तम पूजानो विधि कयो रे। कयो चित्र बाहुनुयुपाख्यान। पुरा पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। बहुमात्म कयो अखंड दीपनूरे। मुनि योग्र देवे अति विस्तार। पुराण पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। खंड चोते तदयनिकता कहीरे। सिधो वानर नो प्रभु दिए मोक्ष। पुरा पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। खंड पांच में पतिव्रता धर्म तेरे। कर्यो महात्मनो युपसंवार। पुरा पुरुषोत्तम प्रेमे पधारिया रे। कीर्तन गाय सीखे ने सुने सांभळे रे।
એને પુરુષોત્તમ થાય પ્રસન્ન પુરુષોત્તમ પ્રેમે પધારિયા રે પૂરણ પુરુષોત્તમ પ્રેમે પધારિયા રે પૂરણ પુરુષોત્તમ પ્રેમે પધારિયા શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય स्वचिदानंद रूपाय विश्वोदप्रत्यादिहेतवे तापत्रिय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वन्दे वन्दारुमिन्दारं वृन्दावन विनोदिने वृन्दावन कलानाथ पुरुषोत्तमहदवृतम् श्रीनारदुवाच आचिकरं कुमार्यं महत् कर्मसु दुष्करं मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुनिय बद्रिकाश्रमમાં રહેલા ભગવાન નારાયણને દેવર્ષિ નારદ મુનિ જે હતા પૂછવા લાગ્યા કે હે પ્રભુ સર્વ ઋષિઓને પણ કઠિન લાગે આવું મહાદુષ્કર કર્મ આ મેઘાવતીએ કર્યું એ શું કરેલું છે એના વિશેની જે કંઈ કથા હોય તે તમે કહો ત્યારે નારાયણ પરમાત્મા કહેવા લાગ્યા કે દેવર્ષિ મેઘાવતી જ્યારે શોક સાગરમાં ડૂબેલી હતી મનોમન નિશ્ચય કર્યો કે પાર્વતી પતિ એવા મહાદેવનું કઠિન એવું તપ કર્યું અત્યંત દૃઢ અંતકરણથી પોતાના આશ્રમમાં નિડરપણે રહી એકાગ્ર ચિત્તથી પરમ ભક્તિ ભાવ સાથે પોતાના દુઃખનું નિવારણ કરવા માટે પરમ શાંત અને સનાતન એવા પંચમુખ મહાદેવ જે હતા તેનું કઠિન એવું દારૂણ તપ જે હતા એ કરવા લાગ્યા જેને સર્પના ભૂષણો ધારણ કરેલા છે નંદી તથા વૃંગી જેની સેવા કરી રહેલા છે 24 તત્વો 3 ગુણો અષ્ટમહાસિદ્ધિઓ તેમજ પ્રકૃતિ અને પુરુષ જેની સ્તુતિ કરી રહેલા છે ભાલ ઉપર બીજનો ચંદ્રમા શોભી રહેલો છે એવા મસ્તક ઉપર જટાજૂટનો મુગટ જેને ધારણ કરી રાખેલો છે એવા દેવોના દેવ એવા મહાદેવને ઉદ્દેશી અને આ મેઘાવતી જે હતી એ તપ કરવા લાગશે જેનું તપ કેવું હતું એનું વર્ણન કહું છું કે ઉનાળાની ઋતુમાં ખરા મધ્યાહન સમય એટલે કે બપોરના સમયે સૂર્યની સાથે દ્રષ્ટિ કરી પંચાગ્નિ ધૂણીમાં એ બેસી અને તપ જે છે કરવા લાગશે આવી રીતનું કઠિન તપ જે હતા એ કરવા લાગી છે શિષ્ય ઋતુ એટલે કે શિયાળામાં ઠંડા જળની અંદર ગળા સુધી શરીરને ડૂબાવી મુખ માત્ર ખુલ્લું રાખી અને તપ કરી રહેલી છે આવી રીતે તેના ઉગ્ર તપની વાતો સાંભળી ઇન્દ્ર રાજા જે હતા મોટી ચિંતામાં પડ્યો કારણ કે તે મેઘાવતી સગડા જે તપ કરેલું હતું એ તપના પ્રભાવ વડે સ્વર્ગના સર્વ દેવતાઓ કરતા પણ અધિક પ્રભાવશાળી એ બનેલી મોટા મોટા ઋષિઓ પણ તેના તપથી વિસ્મય પામ્યા હે રાજન આ પ્રમાણે તપ કરતા કરતા ઋષિ કન્યા એવી મેઘાવતી જે હતા એના 9000 વર્ષો જે હતા એ વીતી ગયા છે ત્યારે તેના તપ વડે સંતુષ્ટ થયેલો ભગવાન દેવાધિદેવ મહાદેવ જે હતા એ મેઘાવતીને પોતાના અદૃશ્ય રૂપના દર્શન જે હતા તે કરાવ્યા છે એ બાળા એટલે કે મેઘાવતી જે હતી જો કે તપ કરવાથી છે કે દુબળી થયેલી હતી છતાં પણ મહાદેવના દર્શન થતાં જ આનંદ પામી દેહમાં જેમ પ્રાણ આવ્યા હોય તેમ એકદમ ઉઠી અને ઊભી થઈ ઘણા વાયુઓ અને તડકાનું સેવન કરવાથી થાકી ગયેલી હતી છતાં પણ તે જ વખતે દેવ માતા જગદંબાની માફક ગૌરવને ધારણ કરી નીચે નમી અને મેઘાવતી જે હતી ગિરિજાપતિ મહાદેવને નમસ્કાર જે હતા તે કરવા લાગી
વિશ્વને વંદ્ય એ દેવની માનસો પ્રચાર પૂજા કરી છે. ભક્તિ યુક્ત મન વડે જગતના નાથ એવા દેવાદિદેવ ભગવાન મહાદેવની સ્તુતિ જે છે કરવા લાગી છે. બાળુવાચ તે શૈલજ વલ્લભમ પ્રાણનાથમ પ્રભો ભાર્ગભૂતેશ ગૌરી શંભો નમઃ સોમ સૂર્યાગ્નિ દિવ્ય ત્રનેત્ર મદાધારમ મંડાસ્થિતમાલિ નમસ્તે. મેઘાવતી જે હતી મહાદેવની સ્તુતિ કરતા એ કહેવા લાગી છે કે મહાદેવ હે પ્રાણનાથ, હે ગૌરીના શંભો, એવા હે મહાદેવ ચંદ્ર સૂર્ય અને અગ્નિરૂપી જેને 3 નેત્રો રહેલા છે, જેના ગળામાં ખોપડીઓની માળા શોભી રહેલી છે, એવા મારા આધારરૂપ દેવને હું પોતે નમસ્કાર કરું છું. મનુષ્ય અનેક પ્રકારના તાપોથી શરીરે પીડાઈ મહાભયંકર ઘોર એવું આ સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબી અને ભલે વિકરાળ સર્પના સમાન કાળની ઉગ્ર દાઢમાં સપડાયેલો હોય, પરંતુ જે મનુષ્ય જે જીવ હે પરમાત્મા આપને શરણે આવે છે તેનું રક્ષણ થાય છે. હે વિભુ ભગવાન, જેને બાણાસુરને પોતાનો બનાવ્યો, જેને અલક રાજાની મરેલી રાણીને અમૃત વડે સજીવન કરી, એવા આપ દયાના નાથ છો. સર્વે પ્રાણીનો ઈશ્વર છો, ચંડીના પતિ છો, ભગ્ય સ્વરૂપ છે, સંસારના રક્ષક છો, મહાકાલ્ય પણ જીતનારા છો, એવા પ્રાણના નાથ છો. દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞનો નાશ કરનારા છો, સમસ્ત શત્રુઓને જીતનારા છે, તેમાં સેવક જનોના સંસારનો સદાને માટે નાશ કરનારા છે. હે પ્રભુ, આપને હું પોતે નમસ્કાર કરું. આ પ્રમાણે મેઘાવતીએ કરેલી સ્તુતિ અને મહા ઉગ્ર તપ વડે ઉત્તમ મુખ પ્રસન્ન વાળા ભગવાન દેવાદિદેવ મહાદેવ જે હતા એ મેઘાવતીને કહેવા લાગ્યા કે મેઘાવતી, તારા મનમાં જે ઈચ્છેલો ઉત્તમ વરદાન હોય, જે જોતું હોય તું મારી પાસેથી માગી લે. તારા તપથી હું પોતે પ્રસન્ન થયેલો છું. હવે તું ખેદ ઘરમાં. આ પ્રમાણે મહાદેવનું વચન સાંભળી પરમ આનંદ સાગરમાં મગ્ન થયેલી મેઘાવતી જે હતી અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા મહાદેવને પોતે કહેવા લાગી કે હે દયા સિંધુ, હે ગરીબના નાથ, આપ જો મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હોય તો આપ મારા મનમાં ધારેલો જે વરદાન જે છે તમે આપો. હે પ્રભુ, તમે વિલંબ કરશો નહીં. પતિ દેહી પતિ મય્યમ પતિ પતિ મહામુણે પતિમ દેહી મહાદેવ નાયન મે ચિંતિતમ હૃદય. હે પ્રભુ, જો આ પતિ પ્રસન્ન થયેલા હોય તો એ મહાદેવ યોગ્ય પતિ આપો. મને પતિની આકાંક્ષા છે, તેથી રાત દિવસ હું પતિ પતિ એમ ઝંખ્યા કરું છું. માટે હે પ્રભુ, આપ મને પતિ આપ. આ સિવાય બીજું કંઈ પણ હે સદાશિવ આપની પાસે હું માગતી નથી. આ પ્રમાણે મહાદેવ પાસેથી વરદાન માગી ઋષિ કન્યા મેઘાવતી જે હતી મૌન ધારણ કરી અને ઊભી રહેલી છે. ત્યારે દેવાદેવ મહાદેવ જે હતા કહેવા લાગ્યા કે દેવી, તારા મુખમાંથી નીકળેલું વાક્ય જે છે સત્ય થાવો. હમણાં તે મારી પાસે 5 વખત પતિ મળવાની પ્રાર્થના કરેલી છે, તેથી હે સુંદરી, તારા 5 પતિ થશે. એ બધા સુરબીર હશે, સર્વ ધર્મને જાણનારા છે, સત્પુરુષ હશે, સત્ય પરાક્રમ વાળા હશે, યજ્ઞ કરનારા છે, પોતાના ગુણોથી આ જગતની વિશે પ્રખ્યાત હશે, સત્ય પ્રતિજ્ઞા વાળા થશે, કેવલ તારા મુખને જોનારા હશે, સર્વ રાજાના ઉત્તમ ગુણોથી શોભનારા અને સુશોભિત હશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા કામ્યક વનમાં રાજા ધર્મરાજાને કહે છે કે ધર્મરાજા, આ પ્રમાણે મહાદેવનું અપ્રિય એવું વચન સાંભળી બોલવામાં ચતુર મેઘાવતી જે હતી નમ્ર થઈ ફરીથી મહાદેવને કહેવા લાગી કે હે પ્રભુ, લોકમાં અતિ કૌતુક ઉપજાવનારો આવો વર્ગ જે છે મારે જોઈતો નથી. એક નારીનો એક પતિ હોય, પરંતુ 5 પતિવાળી કોઈ નારી આજ સુધી ક્યાંય જોવામાં આવી નથી. બલ્કે એક પુરુષને 5 નારીઓ હોય એવું બનવા જોગ છે. માટે હે શંભો, હું આપની હોવા છતાં 5 પતિવાળી થાવ એ કઈ રીતે સંભવી શકે? મારા ઉપર ઘટતું કરવા યોગ્ય તમે રહેલા છો. હે પ્રભુ, આવી રીતે જગતથી ઉલટું વરદાન આપી પાછળથી આપને હે મહાદેવ પસ્તાવવું પડશે, કારણ કે હું આપની રહેલી છું. મેઘાવતીનું વચન સાંભળી દેવાદિદેવ મહાદેવ જે હતા કહેવા લાગ્યા કે મેઘાવતી, તું ડરમાં 5 પતિ તને આ જન્મમાં નહીં, પરંતુ આવતા જન્મમાં તને 5 પતિ થશે. તે વખતે તું પણ આ વખતે કરેલા તપોબળના પ્રભાવથી એમ નેમ તું પોતે ઉત્પન્ન થઈ.
પોતાના પતિવ્રત ધર્મને પાળી પતિ સુખ મેળવી તે જ વખતે તું પરમ પદને તું પ્રાપ્ત કરીશ. તને શંકા થાય કે મને એકને 5 પતિ કેવી રીતે થાય, તો તેનો ખુલાસો હું તને કહું છું કે પૂર્વે મારી પ્રિયમૂર્તિ એવા દુર્વાસાનો તે અનાદર કર્યો કે કન્યા તે જો કોપાયમાન થાય તો આખા જગતને બાળી અને ભસ્મ કરે તેવું મહાપ્રતાપશાળી તેનું બ્રહ્મનું તેજ છે. આવા બ્રહ્મ તેજનું તે તારા મનમાં અભિમાન ધરી અને તે દુર્વાસા મુનિનું અપમાન જે છે કહેલું છે. જેને સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ પોતાનું સગળું ઐશ્વર્ય અર્પણ કરેલું છે એવું ભગવત પ્રિય પુરુષોત્તમ માસનો તે અનાદર કર્યો. હું બ્રહ્માદિક દેવતાઓ, નારદ વગેરે તપસ્વીઓ જે પરમાત્માની આજ્ઞાને મસ્તક ઉપર ઉઠાવીએ છીએ એવા પ્રભુની આજ્ઞાનો તારા સિવાય બીજો કયો મનુષ્ય જે છે અનાદર કરે. મેઘાવતી લોકમાં પૂજાતા આ પુરુષોત્તમ માસનું તે સેવન નથી કર્યો, માટે તારા 5 પતિ થશે. હવે એમાં બીજો કંઈ પણ ફેરફાર જે છે થઈ શકે તેમ છે નહીં, કારણ કે તે પુરુષોત્તમ માસની નિંદા જે છે કરેલી છે. અને હજુ પણ કહું છું કે આ પૃથ્વી પરના જે કંઈ મનુષ્ય આ પુરુષોત્તમ માસની નિંદા કરશે તેનો અવશ્ય ઘોર રૌરવ નામનું નરક જે છે તેમાં પડશે. એ મનુષ્યના સર્વ કાર્યો ઉલટા થશે, એમાં જરા પણ ફેરફાર થશે નહીં. પરંતુ જે મનુષ્ય આ પુરુષોત્તમ માસના ભક્તો થશે તેઓ પુત્ર, પૌત્ર અને ધન સંપત્તિ વાળા થશે. પુરુષોત્તમ માસના ઘણા ભક્તો આલોક અને પરલોકમાં સિદ્ધિને પ્રાપ્ત જે છે થયેલા છે. અને સર્વ દેવતાઓ પણ આ ગોલોકપતિ એવા ભગવાન પુરુષોત્તમની અમે પોતે સેવા કરીએ છીએ, કારણ કે તેની સેવા કરવાથી પરિપૂર્ણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા જે છે તરત જ મનુષ્ય ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. સેવા યોગ્ય આ માસનું સેવન શા માટે ન કરવું? મહાપ્રભાવતારા મહાત્માઓનું વચન જે છે કદી પણ મિથ્યા થતું નથી, માટે સત અને અસત્યવાદનો નિર્ણય કરનારા દુર્વાસા સરખા મહાબ્રહ્મ તેજને ધારણ કરનાર આ મુનિઓનો અપરાધ જે છે થઈ જાય તો તેની માફી જે છે માગી લેવી જોઈએ. તેની પાસે માફી પણ માગીને મારો અને રામ ભગવાનનો તે ભક્તિ કરો એવું તે એને કીધું. એમની પાસે માફી જે છે માગી નથી, માટે અવશ્ય આ જન્મમાં નહીં પણ આવતા જન્મમાં અવશ્ય તારે ત્યાં 5 પતિ થશે. આ પ્રમાણે કઈ નીલકંઠ દેવા દેવાદિદેવ મહાદેવ જરા ભગવાન જલ્દીથી ત્યાંથી જ અંતર્ધ્યાન પામી અને ગયેલા છે. ટોળામાંથી ભૂલી પડેલી મૃગલીની માફક આ મેઘાવતી જે હતી અત્યંત આશ્ચર્યચકિત થઈ. શુદ્ધ પ્રાણી કહે છે કે સોનક જેના લલાટમાં ચંદ્રની રેખા વિરાજમાન છે એવા સરાશિવ ભગવાન ઈશાન દિશામાં ગયા પછી એ મેઘાવતીને ઇન્દ્રની પાછળ પડેલી બ્રહ્મત્યાની માફક ચિંતા ઘેરી અને હેરાન કરવા લાગી. જય જય શ્રી વરદનારદજી પુરાણે પુરુષોત્તમ મહાત્મયે એકાદશમો અધ્યાય શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય. આજે એકાદશીનું સુંદર મજાનું પર્વ રહેલું છે. આમ્યપનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા જે છે આ શુક્લ પક્ષની જે એકાદશી જે છે એની કથા જે છે ધર્મ રાજાને કહે છે. ધર્મ રાજા જે હતા પૂછે છે કે મહારાજ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ માસની જે એકાદશી જે શુક્લ પક્ષની એકાદશી આવે છે એનું નામ શું અને એનો પ્રકાર શું રહેલો છે? ત્યારે ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે અધિક પુરુષોત્તમ માસની એકાદશીનું નામ એ પદ્મિની એકાદશી છે. પુણ્યકારક છે. સાવધાન રહે અને તેનું વ્રત કરવાથી મનુષ્યને વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ જે છે થાય છે. અધિક માસની પદ્મિની એકાદશીમાં પુણ્યકારક પાપનો નાશ કરનારી છે. એનું વ્રત કરવાથી કેટલું પુણ્ય થાય છે એ બ્રહ્મા પણ કહી શકતા નથી. મોટા મોટા પાપોનો નાશ કરનાર, ભોગને અને મોક્ષને આપનારાઓ અતિ ઉત્તમ પદ્મિની એકાદશીનું વ્રત પૂર્વે બ્રહ્માએ નારદ મુનિને કહેલું હતું. ભગવાનના વચનો સાંભળી પ્રસન્ન થયેલા ધર્મ વેતાવા ધર્મરાજાએ ભગવાન કૃષ્ણને આ વ્રતનો પ્રકાર પૂછ્યો છે. ત્યારે ધર્મરાજાનું વચન સાંભળી પ્રફુલ્લિત થયેલા કમલ સમાન નેત્રવાળા ભગવાન કૃષ્ણ જે હતા કહેવા લાગ્યા કે બ્રહ્મન, જે પ્રકાર મુનિઓ પણ નથી જાણતા એવો પ્રકાર જે છે આ એકાદશીનો હું તમને કહું છું. દસમને દિવસે મનુષ્ય વ્રતનો પ્રારંભ કરવો
કાંસાનું પાત્ર, માંસ, મસૂર, ચણા, કોદરા, શાક, મધ અને પરાન, 8 વસ્તુઓનો મનુષ્યએ ત્યાગ કરવો. દસમને દિવસે અવિષ્યાન જમવું એટલે કે એક જ ટાઈમ જમવું. મીઠું કે કોઈ સારી ચીજ જે છે ખાવી નહીં. જમીન પર સૂવો, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. એકાદશીને દિવસે આજથી સવારમાં ઉઠી શૌચ વિધિ કરી શુદ્ધ થઈ 12 કોકડા કરી અને સ્નાન વગેરે પોતે કરવું. સ્નાન વગેરે કરી અને પછી બની શકે તો તીર્થ સ્નાન કરવું. તીર્થ સ્નાન આપણાથી ન થઈ શકે તો આપણું ઘરનું જે કાંઈ જળ હોય, પાણી જે હોય એની અંદર થોડાક ગંગાજીના ટીપા, થોડાક યમુનાજીના ટીપા પધરાવી અને આ તીર્થ સ્નાન મનુષ્ય પોતે કરવું છે. પછી સ્નાન કરી ધોયેલા વસ્ત્રો જે છે એ મનુષ્ય પોતે ધારણ કરવા. સ્નાન કર્યા પછી ધોયેલા વસ્ત્રો ધારણ કરી ભગવાનને મનોમન પોતે વંદન કરી અને ભગવાનનું પૂજન જે છે મનુષ્ય કરવું. નવી ભગવાન સંધ્યા કરવી, વિધિથી પિતૃ તર્પણ, દેવ તર્પણ કરવું. પછી ભગવાન વિષ્ણુના મંદિરમાં આવી અને તેમની પૂજા કરવી. 1 માસ સોનાની કરેલી કૃષ્ણ સહિત રાધિકાની મૂર્તિ તેમજ મહાદેવ સહિત પાર્વતીની મૂર્તિની વિધિપૂર્વક મનુષ્ય પૂજા કરવી. ધાન્યની ઉપર સુંદર વસ્ત્રથી વીંટેલા સુંદર ચંદનથી સુગંધવાળા ત્રાંબાના અથવા તો માટીના ઘડાની મનુષ્ય પોતે સ્થાપના કરવી. ત્રાંબાનું, રૂપાનું, સોનાનું પાત્ર રાખવું. વિષ્ણુની સ્થાપના કરી વિધિપૂર્વક તેમની પૂજા જે છે પોતે કરવી. તેમાં સુગંધી નવા જળથી તેમને સ્નાન કરાવવું, ચંદન ચઢાવવું, અગરુનો ધૂપ આપવો, કપૂરથી આરતી ઉતારી, કસ્તુરી, કેશર આ બધું ભગવાનને અર્પણ કરવું. તે ઋતુમાં થયેલા એટલે કે અત્યારે શરદ ઋતુ ચાલે છે, શરદ ઋતુમાં થયેલા જે પુષ્પો હોય ચઢાવવા. ધોળા કમળ જે છે, સફેદ કમળ જે છે ખાસ કરીને ચઢાવવા. નાના પ્રકારના નૈવેદ્યો ધરવા, ધૂપ દીપ કરવા. આવી રીતે ભગવાનને સર્વ સમર્પણ જે છે પોતે કરવું. પછી ભગવાનનું બની શકે તો વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ દ્વારા ભગવાનને તુલસીના પાન જે છે અર્પણ કરવા. ભક્તિથી નૃત્ય કરવું, ગીત ગાવા. તે દિવસે પતિતોનો કે પાપીઓનો સ્પર્શ કરવો નહીં, તેમની સાથે બોલવું પણ નહીં, અસત્ય બોલવું નહીં, રજસ્વલા નારીનો સ્પર્શ ન કરવો, બ્રાહ્મણની કે ગુરુની નિંદા ન કરવી. પછી ભગવાન વિષ્ણુની પાસે બેસી વૈષ્ણવોની સાથે બની શકે તો શ્રીમદ ભાગવત સાંભળવું. અધિક માસના શુક્લ પક્ષની એકાદશી બની શકે તો નિર્જલા કરવી. આમ ન બને તો જલપાન કરીને કરવો. આમ પણ ન બની શકે તો દૂધ પીવો, પણ બીજું કંઈ પણ ખાવું નહીં. રાત્રે અવશ્ય જાગરણ કરવું, ગીત ગાવા, વાજિંત્રો વગાડવા, કીર્તન કરવા, ધોળ પદ આ સર્વ મનુષ્યએ કરવું. આ પ્રમાણે પહોરે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા જે છે, મહાદેવની પૂજા જે છે પોતે કરવી. આવી રીતે વ્રત કરવાથી મનુષ્યને અક્ષય ગણું ફળ જે છે, પુણ્ય જે છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. સૂર્યોદય થાય ત્યારે જલાશયમાં ફરીથી સ્નાન કરી ઘરે આવી પ્રથમ કહેલા દેવોની આ રીતે પૂજા જે છે પોતે કરવી. આવી રીતે પૂજા વિધિ કરવાથી મનુષ્યને સંપૂર્ણ સુખ જે છે એની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પછી એ મનુષ્યનો વૈકુંઠ લોકમાં નિવાસ થાય છે. કામ્યગુણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ધર્મરાજા વિષયમાં નારદો અને પુલકસ્ય મુનિએ વિસ્તારથી કરેલી એક સુંદર મજાની મનોહર કથા જે છે એ હું તમને કહું છું. સહસ્રાર્જુન રાજા જે હતા કેદમાં રાખેલા રાવણને જોઈ પુલકસ્ય ઋષિએ તેમની પાસે યાચના કરી અને રાવણ જે હતા એને બંધનમાંથી મુક્ત જે હતા એ કરાવ્યા છે. આવી આશ્ચર્યકારક વાતો સાંભળી દિવ્ય દ્રષ્ટિવાળા નારદ મુનિ જે હતા પુલકસ્ય ઋષિને પૂછ્યું હતું કે રાવણ ઇન્દ્ર સહિત સર્વ દેવોને પણ જીતી લીધા હતા, તો યુદ્ધમાં પ્રવીણ એવા આ રાવણને કાર્તિકેય એટલે કે સહસ્રાર્જુન જે હતા કેવી રીતે જીતી શક્યા? નારદ વચન સાંભળતા જ પુલકસ્ય ઋષિ જે હતા કહેવા લાગ્યા કે નારદ, કાર્તવીર્યની ઉત્પત્તિ જે છે એના વિશે કહું છું, તે તું સાંભળ. પૂર્વે ત્રેતા યુગમાં કૃતવર્ય નામે માહિષ્મતી નગરીનો મોટો રાજા હતો. હયયના કુળમાં પોતે ઉત્પન્ન થયેલો હતો, મહાપરાક્રમી હતો. હવે આ રાજાને પ્રાણ જેવી પ્રિય 1000 પત્નીઓ હતી. તેમાંથી કોઈને પણ રાજ્યનો કારભાર ચલાવે તેવો પુત્ર જે છે થયો નહીં. હવે આ રાજાએ અનેક પુત્ર માટે કેટલાક યજ્ઞો, અનેક વ્રતો કર્યા. દેવ, પિતૃ, શેઠ
અને સર્વ સંત મહાત્માઓની પૂજા કરી, તેમજ જે કોઈ કહે એ સઘળું કર્યું, છતાં પણ તેને ત્યાં પુત્ર જે હતો ઉત્પન્ન થયો નહીં. જેમ પૂછ્યા મનુષ્યને વૈભવ સારું લાગતું નથી, તેમ પુત્ર વગરના રાજા કૃતવીર્યને રાજ્ય વગેરે સારા જે છે લાગતા નથી. તપ કરવાથી મનમાં ધારેલા કામો અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે, એમ મનમાં વિચાર કર્યો છે, તપ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. પરમાત્મા કૃતવીર્ય રાજાએ વલ્કલ વસ્ત્રોને ધારણ કરી, જટા ધારણ કરી, પ્રધાનને રાજ્યનો કારભાર સોંપી તપ કરવા માટે કૃતવીર્ય રાજા જે હતા ગયા છે. રાજા તપ કરવા જાય છે. આ વાત સાંભળી તેની સાથે ઇક્ષ્વાકુ રાજાના કુળમાં જન્મેલી હરિશ્ચંદ્ર રાજાની પુત્રી, જેનું નામ પદ્મિની હતું, એ રાજાની પટલ રાણી હતા. તે સગળા અલંકારોનો ત્યાગ કરી દે, કલ વસ્ત્રને ધારણ કરી ગંધ માદન નામનું જે પર્વત હતા ત્યાં પોતે આવેલા છે. રાજાએ નારાયણનું ધ્યાન કરી 10,000 વર્ષો સુધી તેણે તપ કર્યું છે. ગદાધર દેવનું ધ્યાન કર્યું, છતાં પણ પુત્ર જે છે પ્રાપ્ત થતો નથી. પદ્મિની રાણીએ પતિને અતિ દુબળા થઈ ગયેલા જોયા. પદ્મિની વિનયથી મહાપતિવ્રતા અત્રે ઋષિના આશ્રમમાં પોતે આવેલા છે. અનસુયાની પાસે આવી વંદન કરી સતી અનસુયાને પૂછ્યું કે હે સાધ્વી, તપ કરતા કરતા મારા પતિના 10,000 કરતા વધારે વર્ષો જે છે વીતી ગયા છે, તો પણ દુઃખનો નાશ કરનાર નારાયણ પરમાત્મા જે છે પ્રસન્ન થતા નથી. તો નારાયણ મારા ઉપર કઈ રીતે પ્રસન્ન થાય જેથી મને મહાન ચક્રવર્તી પુત્ર જે છે પ્રાપ્ત થાય? આવું કોઈ પણ ઉત્તમ વ્રત હોય હે દેવી તમે બતાવો. પદ્મિની રાણીનું વચન સાંભળી પતિવ્રતમાં પરાયણે સતી અનસુયાએ પ્રસન્ન થઈ વૈરાગ્ય પામેલ રાજાની પાછળ જનારી કમલ સરકારને તવારી પદ્મિનીને કહ્યું કે પદ્મિની અધિક માસ જે 12 માસોમાં મુખ્ય રહેલો છે એ દર વખતે 3200 મહિનાઓ પૂરા થઈ ગયા પછી આવે. આદિ કેવા પુરુષોત્તમ માસમાં 2 એકાદશી આવે છે, તેમાં એકનું નામ પદ્મિની છે, બીજી જે છે એનું પરમાં એકાદશી છે. પહેલી એકાદશી પદ્મિની છે. તે દિવસે વિધિથી ઉપવાસ કરી જાગરણ કરવાથી ભગવાન વિષ્ણુ જલ્દીથી પ્રસન્ન થશે અને તને પુત્ર આપશે. રાજા યુધિષ્ઠિરને ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું કે રાજા, એટલું કે મેં પૂર્વે જે પ્રકાર કહેલો હતો તે સગળો પ્રકાર જે હતો સતી અનસુયાએ પદ્મિની રાણીને પોતે બતાવેલો છે. આવી રીતે અનસુયાએ કહેલો વ્રત વિધિ સાંભળી પુત્રની ઈચ્છાવાળી રાણીએ વિધિ પૂર્વક એ પ્રમાણે વ્રત કર્યું છે. એકાદશીને દિવસે નિરાહાર રહ્યા છે, જલ પણ પ્રાપ્ત નથી કર્યું, રાત્રે જાગરણ કર્યું છે, ગીત ગાયા છે, નૃત્ય કરેલું છે. આ પ્રમાણે વર્ષ પૂરું થયું. 1 વર્ષ સુધી તેને વ્રત જે હતું એને પોતે ધારણ કરેલું છે. વિષ્ણુ ભગવાન પોતે ગરુડ પર બેસી અને આવી અને કહેવા લાગ્યા કે શોભને મારી પાસેથી ઉત્તમ વરદાન જે કંઈ જોઈતું હોય એ તું માગી લે. નારાયણ પરમાત્માનું વચન સાંભળી પદ્મિની રાણી જે હતા કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, મારા પતિ જે માગે એ વરદાન તમે આપો. પદ્મિની રાણી ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ભગવાન કે તારા પતિની જે કંઈ ઈચ્છા હશે ને હું પૂર્ણ કરીશ. આમ છે ભગવાન જે હતા ગંધન માદન નામના પર્વત ઉપર પોતે ગયેલા છે અને ત્યાં રાજા કૃતવીર્ય જે હતા તપ કરી રહેલા. ત્યાં આવી ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે હે રાજા, તારું શુભ કરવા માટે તારી પત્નીએ મને પ્રસન્ન કરેલો છે, માટે તારા મનમાં જે કંઈ ઈચ્છિત વરદાન જોઈતું હોય એ તું માગી લે. ભગવાનનું વચન સાંભળી પ્રસન્ન થયેલા રાજાએ સાષ્ટાંગ દંડવત નમસ્કાર જે હતા ભગવાનને કરેલા છે. હે મધુસૂદન, હે જગન્નાથ, જેને સર્વ લોકો નમસ્કાર કરે છે, જેને આપ વિના બીજા દેવતાઓ, મનુષ્યો, નાગો, દૈત્યો, દાનવો, રાક્ષસો કોઈ પણ જીતી શકે નહીં એવું મહાભાગ્યશાળી પુત્રનું વરદાન જે છે તમે મને આપો. ભગવાનની પાસે આ રીતે વરદાન માંગ્યું ત્યારે તથાસ્તુ કહી ભગવાન વિષ્ણુ પરમાત્મા જે હતા એ વૈકુંઠ ધામમાં આવ્યા. રાજા તરત જ પ્રસન્ન થયા છે. રાજા પોતાની પત્નીની સાથે પ્રસન્ન અને હૃષ્ટપુષ્ટ થઈ નારીઓ અને પુરુષોની અંદર સર્વ નગરજનોને સાથે લઈ પોતાના મહેલમાં આવ્યા છે. પદ્મિની રાણીને કૃતવીર્ય નામનો મહાબલવાન પુત્ર થયો. ત્રણેય લોકમાં કૃતવીર્ય એટલે કે સસરાર્જુન જેવો કોઈ હતો નહીં. તેથી એ રાજા યુદ્ધમાં 10 માથાવાળા એવા રાવણ જે હતા એને હરાવે. ચક્ર અને ગદાને ધારણ કરનાર નારાયણ પરમાત્મા સિવાય આ રાજાને હરાવે એવો 3 લોકમાં બીજો કોઈ સમર્થ થયો નથી.
અધિક માસે આ પુરુષોત્તમ માસની એકાદશીના ઉપવાસના પ્રભાવથી નારાયણ પરમાત્માએ બલવાન ક્રાતવીર્યને આપેલો હતો. તેનાથી રાવણનો પરાજય થયો. તેમાં કંઈ પણ હે ધર્મરાજા તમારે આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે નહીં. આટલું કહી પુલતસ્ય ઋષિ હતા પ્રસન્ન ચિત્તે ત્યાંથી પોતાને આશ્રમે ગયા. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે રાજા, તમે જે અધિક માસના એટલે કે પુરુષોત્તમ માસના શુક્લ પક્ષની એકાદશીનું જે મહાત્મ્ય પૂછેલું હતું એ સગળું મેં તમને બતાવ્યું છે. જે મનુષ્ય આ ઉત્તમ વ્રત કરશે તેમને વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ થશે. મનમાં ધારેલો જે કંઈ મનોકામના હશે એને પરિપૂર્ણ થશે. માટે તમે પણ આ વ્રત કરો. ભગવાન કૃષ્ણનું વચન સાંભળી પ્રસન્ન થયેલા ધર્મરાજા જે હતા ભાઈઓની સાથે વિધિપૂર્વક પુરુષોત્તમ માસની શુક્લ પક્ષની પદ્મિની એકાદશીનું વ્રત જે હતું એ કરેલું જ. શું તો પ્રાણી કહે છે કે સોનક, તમે જે વ્રત વિશે પૂછેલું હતું એ વ્રત જે છે મેં તમને કંઈ સંભળાવેલું છે. હવે બીજું સાંભળવા શું ઈચ્છા છે? જય જય શ્રી વરદનારદી પુરાણી પુરુષોત્તમાત્મય પદ્મિની એકાદશી અધ્યાય શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય. ગઈકાલે આપણે બીજા ગોપાલ બંને પટેલ ભાઈઓ જે હતા તેની કથા જે હતી એ તમને કહેવામાં આવેલી. એકવાર પુરુષોત્તમ માસમાં ભગવાન મહાદેવ અને દેવી પાર્વતી જે હતા મૃત્યુ લોકમાં ફરવા માટે નીકળ્યા છે. જગતની લીલા જોતા જાય છે, ચાલ્યા જાય છે. પવિત્ર અધિક માસ હોવાથી જ્યાં જુઓ પૃથ્વી ઉપર સ્નાન, દાન, જપ, તપ, ઉપવાસ, કથા, વાર્તા આ સર્વે ચાલી રહેલું છે. આ જોઈ મહાદેવ જે હતા પાર્વતીને કહેવા લાગ્યા કે હે દેવી, દુર્લભો માનુષો દેહા, દુર્લભ્યા માનવ દેહને મૃત્યુલોકના માનવીઓ જે છે તેઓ આ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરે અને તેનો સદુપયોગ જે છે કરી રહેલા છે. ચોમાસાના દિવસો હતા, ખેતરો જે હતા ધાન્યથી લચીપચી રહેલા. મેઘરાજાએ પણ પૃથ્વી ઉપર પૂરેપૂરી માહેર કરેલી છે. માર્ગમાં ચાલતા ચાલતા એક બાજરીના ખેતરમાં થઈ એક કેડી જે છે આવે છે. ત્યાંથી શિવ અને પાર્વતી જે છે આવે છે. શિવ અને પાર્વતી કેડી માર્ગે ખેતરમાં પેટા છે. માણસોના ચાલવાથી કેટલાક બાજરિયા જે હતા આડા પડેલા હતા. તેમાંથી એક બાજરિયું જે હતું આ પાર્વતી માના ઝાંઝરમાં ભરાઈ ગયું. આજે બાજરિયું ભરાઈ ગયું એમને ઝાંઝરમાં રહી ગયેલું છે. બહાર નીકળી બંને શિવ અને પાર્વતી જે હતા એક વૃક્ષના ઝાડ નીચે વિષામો ખાવા માટે બેઠેલા છે. માતાજીએ ઝાંઝરમાંથી પેલું બાજરિયું જે હતું એ કાઢ્યું છે. મજાનું લીલું કંચન જેવું સુંદર મજાનું બાજરિયું જોતા જ મા પાર્વતીના મોઢામાં પાણી જે હતા આવેલા છે. આથી બે હાથે બાજરિયું જે હતું એ ચોરે અને થોડા દાણા જે હતા પોતાના મુખમાં એને પધરાવ્યા. હે પ્રભુ, આ બાજરિયું કેવું સુંદર છે, કેવો સ્વાદ ભરેલું છે. આ સાંભળી મહાદેવ જે હતા ગંભીર વદને કહેવા લાગ્યા કે દેવી, તમે ખેતરના માલિકની રજા વગર એનો માલ લીધો છે. અને માલ લીધો તો ખરો પણ ખાધો પણ છે. એક મોટો અપરાધ જે છે દેવી તમે કરેલો છે. ત્યારે દેવી જે હતા કહેવા લાગ્યા કે દેવ, મેં તો સહેજ આમ કર્યું, મને ખ્યાલ ન રહ્યો કે આમાં અસ્તય જે છે એનો દોષ રહેલો છે. છતાં આપ આજ્ઞા કરો એ પ્રમાણે કરવા માટે હું તૈયાર. ત્યારે દેવ જે હતા દેવાદિદેવ મહાદેવ તે કહેવા લાગ્યા કે દેવી, આ બાજરીયામાં 360 દાણા હોવાથી કેટલા દિવસ એક ખેતરવાળાને ઘેર તમે જાઓ, ત્યાં કામ કરી તમારે ઋણ મુક્ત થવું. મનુષ્યને દંડ દેનારા આપણે જો આ નિયમ જે છે એ નિયમને સાચવીએ તો આ પૃથ્વી પરના મનુષ્ય જે છે એ પણ આ નિયમનો ભંગ કરશે. ખેતરવાળાને ઘરે તમે કામ કરી ઋણ મુક્ત જે છે તમે પોતે બનો. આપણે તો વધારે શિક્ષા જે છે સહન કરવી જોઈએ. જગતને આપણે બતાવવાનું છે. માટે જાઓ, એક એક દાણાના બદલામાં એક એક દિવસે ખેતરનું માલિક જે છે એના ઘરનું તમે કામ જે છે કરી આવો. ભગવાનની આજ્ઞા તથા માં પાર્વતી જે હતા કે ખેડૂત પટેલની ઘરે આવેલા છે. એક આગેળ ઉંમરના એક બ્રાહ્મણી પત્નીનો વેશ જે હતો માં પાર્વતીએ ધારણ કર્યો છે. માતાજી જે હતા જય શ્રી કૃષ્ણ
જય શ્રી પુરુષોત્તમ એમ કહી પટેલના ઘરમાં આવ્યા. પટેલ દંપતી જતા પુરુષોત્તમ મહિનો કરતા હોવાથી દેવ દર્શન કરવા ગયેલા હતા, પણ ઘરમાં નાની છોકરીએ આવકાર હતી અને તેમને બેસાડ્યા. થોડીક વાર થઈ ત્યાં બંને પતિ પત્ની આવેલા છે. અતિથિને આવેલા જોઈ ખૂબ જ આનંદ થયો છે. અતિથિને બ્રાહ્મણ છે આવું જાણી વિશેષ આનંદ થયો. થોડા દિવસ રોકાઈ જવાનો આગ્રહ કર્યો. માને પણ એટલું જોતું હતું. એમને પોતાનું નામ પાર્વતી બા જે હતું બતાવ્યો અને આનંદથી આ પટેલને ત્યાં રહેવા લાગી. પટેલને ભાઈ માન્યો છે. પટેલની પત્ની જે હતા એને ભાભી માન્યા છે. માતાજીના આગમનથી પટેલના ઘરની રિદ્ધિ સિદ્ધિ જે હતી એ વધવા માંડી. ગામ જે હતું એ ગામની ચડતી થવા લાગી. રોગ, દોષ, ક્લેશ, ભય, ઉચ્ચાટ, વ્યાધિ, ચોરી આ સર્વે જે દુર્ગણો જે હતા એ ભાગવા લાગ્યા. ઉન્નતિ લાયક સદગુણો જે હતા આવવા લાગ્યા છે. પોતાના નિર્મળ સ્વભાવથી પાર્વતી બા ઘરના અને ગામના સૌને એવા તો વશ કરી લીધા કે બધાનું મોઢું જે છે પાર્વતી બા કરતા સુકાય છે. બાળકથી માંડી વૃદ્ધ સૌ પાર્વતી બાનું માન જે છે રાખી રહેલા છે. પટેલના ઘરમાં પટેલ પટલાણી પાર્વતી બાને દેખી અને આનંદ જે છે કરી રહેલા છે. પટેલે તો પાર્વતી બાને ધર્મના બેન જે છે કરેલા છે. આવી રીતે એક પછી એક દિવસો જે છે વિતાવે છે. આમ કરતા કરતા પુરુષોત્તમ માસ જે હતો પૂર્ણ થયો છે. ઘરમાં પૈસો સારો હોવાથી આ પટેલે સમસ્ત ગામના બ્રાહ્મણોની ચોરાસી કરી છે. સારી એવી દક્ષિણા આપી છે. બ્રાહ્મણોએ પણ આશીર્વાદ આપ્યા. બ્રાહ્મણોને ખબર નથી કે આશીર્વાદ જે છે આ પટેલને તો ક્યાં ન પડી ગયા. હવે માતાજીએ લગભગ 10 મહિના જે હતા પરિપૂર્ણ કરેલા છે. એવામાં આ ગામમાંથી એક સંઘ જે હતો કાશીએ યાત્રા કરવા માટે જતો હતો. આ સંઘમાં પટેલ દંપતીને જવાનો વિચાર થયો, પણ ગાય, ભેંસ, બળદ, ખેતર આ વગેરેનું કામ એકલા પાર્વતી બાને સી રીતે સોંપી શકાય. એટલે મન પાછું પડતું હતો. પણ પાર્વતીબાએ આ વાત જાણી ત્યારે ભાઈ ભાભીને હિંમત આપી અને એવા તૈયાર કર્યા કે તેમનાથી ના જે છે પાડી શકાણી નહીં. જતી વખતે પાર્વતી બા જે હતા પોતાનું એક કાપડું આપીને કીધું કે ભાભી તમે જ્યારે કાશીમાં ગંગા સ્નાન કરો ને ત્યારે ગંગા મૈયાને હાથ જોડીને એટલું કહેજો કે પાર્વતી બાએ આ આપના માટે કાપડું મોકલ્યું છે, એનો તમે સ્વીકાર કરો. એટલે ગંગા મૈયા તો સ્વીકારશે, ન સ્વીકારે તો પાછું લાવજો. આમ જોજો ભાભી આ કાર્યો જે છે ભૂલતા નહીં. પટલાણીને આશ્ચર્ય થયું, પણ પાર્વતીબાના અશ્વત્થની આગળ આવું બને પણ ખરું. આમ માની પ્રેમથી કપડું લીધું છે. તેની યોગ્ય ભલામણ કરી બંને પતિ પત્ની સંઘમાં યાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છે. સંઘ ગામના માણસોનો હતો એટલે રસ્તામાં પણ વધારે આનંદ પડ્યો છે. રસ્તામાં યાત્રા કરતા કરતા કેટલેક દિવસે બધા કાશીમાં આવેલા છે. માર્ગમાં ઘણા દિવસો વીતી જવાથી ગંગા સ્નાન કરતી વખતે પટેલ દંપતીને પાર્વતી બાના કાપડાની વાત જે હતી એ યાદ રહી નહીં. તેથી ગંગા મૈયાને કાપડું ધરાવવાનું તદ્દન ભૂલી ગયા. કાશીમાં 3-4 દિવસ રોકાય. બધે સ્થળે સૌ મનુષ્ય દેવ દર્શન કર્યા છે. પોતપોતાની શક્તિ અને સંપત્તિ પ્રમાણે ધર્મ, ધ્યાન અને દાન ધર્મ જે હતા એ પણ કર્યા છે. આ પ્રમાણે કાશીની યાત્રા કરી સૌ સંઘ જે હતો પાછો વળી રહેલો હતો. કાશીથી સૌને સીધા ક્યાંય રોકાયા વગર પોતાના નગર પ્રત્યે આવવાનું હતું. કારણ કે રસ્તામાં આવતા તે સ્થાનો જે હતા એમાં સૌએ પહેલેથી જ યાત્રા કરેલી હતી. ભગવાનના ગુણોનો વાત ગાતા ગાતા એ સર્વે પાછા આવી રહેલા છે. એમાં અડધેક રસ્તે પહોંચ્યા છે. ત્યાં આ ભાભી જે હતી તેને પાર્વતીબાનું કાપડું જે હતું યાદ આવ્યું. અરે આપણા ત્યાં કપડું જે છે ભૂલાઈ ગયું, હવે શું કરીશું? પાર્વતીબાનું કામ રહી જાય એ કઈ રીતે ચાલે? તેમને શું જવાબ આપશું? પટલાણી જે હતા તે મૂંઝાણા છે. તેમણે સંઘને વાત કરી અને કહ્યું કે અમે ગંગા મૈયાને કપડું ધરાવી અને આવીએ ત્યાં સુધી અહીં રોકાવ તો સારું, અમે જલ્દીથી પાછા આવતા રહી. સંઘ રોકાવા તૈયાર નહોતો. જેમ ચરવા ગયેલું ગાયોનું ધણ સાંજે ઘર બની પાછું વળે ત્યારે અને નિશાળે ગયેલો બાળક એટલે કે વિદ્યાર્થી જ્યારે સાંજે શાળાથી છૂટે ત્યારે જેટલો ઉતાવળમાં હોય છે એટલા ઉતાવળમાં આ સંઘ એ રહેલો. આથી વિનંતીઓ કરવા છતાં પણ સંઘ રોકાયો નહીં. પટેલ દંપતી જતા છૂટકો નહોતો એટલે બંને જણા કાશીએ પાછા ચાલી નીકળ્યા છે. જેવા પટેલ દંપતી કાશી ભણી પગલા માંડ્યા છે કે સંઘે ગામ ભણી પ્રસ્થાન આવ્યો. પણ માતાજીની ઈચ્છા પટેલ પટલાણીને એકલા મૂકી સંઘને આગળ વધવા દેવાની હતી નહીં.
કલેશનમાં જે સામાન ભરવાના ગાડા હતા એના બળદોને એવી બીમારી મૂકી કે કોઈ આગળ વધે નહીં. સૌ બળદો જે હતા પૂંછડે પડવા માંડ્યા અને શેરવા કરવા લાગ્યા. એમણે ઘાસચારો ખાવાનો બંધ કર્યો, જાણે કહેતા ન હોય કે સાથે આવેલા યાત્રાળુને છોડી અમે આગળ નહીં વધે. આ બાજુ કાશીએ પહોંચી પતિ પત્નીએ ગંગા ઘાટે જઈ કેળસમાં પાણીમાં ઉભા રહી બંને પતિ પત્નીએ ગંગા મૈયાને પ્રાર્થના કરવા લાગી કે હે ગંગાજી, આ પાર્વતીબાનું કાપડું હાથવા તમે સ્વીકારો, અમે ભૂલી ગયા હતા, માટે તમે ક્ષમા આપ. આટલું કઈ ગંગાજીમાં કાપડું જે હતું તરતું મૂક્યો કે તરત જ જળમાંથી ગંગાના નીરમાંથી બે હાથ બહાર નીકળ્યા અને કપડું જે હતું એ ઉપાડી લીધું. બંને જોરથી ગંગા મૈયાની જય જયકાર હતો. પતિ પત્નીએ બોલાવ્યો છે. પાર્વતીબાના સ્વતના વખાણ કરતા કરતા અંતે બંને જણા હતા પોતાના ગામ ભણી એ નીકળ્યા. થોડા જ વખતમાં મૂળ જગ્યાએ આવેલા છે. ત્યાં જ આ સંઘ જે હતો પડેલો હતો. સંઘના માણસોએ બધી વાત કરી સંભળાવી એટલે પટેલ દંપતીએ બધા બળદો ઉપર હાથ ફેરવતા જ બળદો સાજા સારા થઈ ગયા. સંઘ આગળ ચાલવા લાગ્યો. કાપડાના ચમત્કારની વાત જે હતા આખા સંઘમાં એ પોતે કહેલી છે. ત્યારે સર્વ મનુષ્યો જે હતા પાર્વતીબાના વખાણ જે હતા કરવા લાગ્યા. સંઘ જે હતો ગામને ગોંદરે આવેલો છે. પાર્વતીબાએ સર્વે ભેગા કરી આખા ગામે સંઘનું સામયું કહ્યું છે. વાતે ગાતે ભજન ધૂનોની સાથે આ યાત્રાળુએ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો. બ્રાહ્મણોને જમાડવામાં આવ્યા, ગરીબોને અન્ન વસ્ત્રો આપવામાં આવ્યા. પાર્વતીબાને સૌ પગે લાગવામાં. ગામમાં આ પ્રમાણે આનંદ મંગલ વર્તાઈ રહેલો છે. દિવસો ઉપર દિવસો થવા લાગ્યા છે. માં પાર્વતીજીને 12 મહિના પૂરા જે છે થવા આવ્યા છે. કોઈને ખબર નથી કે ગામમાં પાર્વતીબા થોડા દિવસોના મહેમાન છે. આમ કરતા કરતા છેલ્લો દિવસ આવેલો છે. આજે માતાજીએ ગાય બળદ અને વાછરાઓની ખૂબ સેવા કરી છે. ભાભીની દીકરીને પણ પ્રેમથી નવડાવી છે. લાડથી માથું જે હતું ગુથ્થી આપેલું છે. નિશાળે મોકલી છે. ભાભીને પણ વારંવાર મોક શબ્દો આનંદ પમાડી ઘરનું ઘણું ખરું કામકાજ જે હતા કરવા લાગ્યા છે. પહેલી જ વાર આજે માતાજી જે હતા ભાત દેવા માટે ઉપડ્યા છે. પોતાના ભાઈ જે પટેલ જે હતા એના ખેતરે ભાત જે છે દેવા માટે ઉપડ્યા છે. ભાભીએ ના પાડવા છતાં પણ માયના નહીં, કારણ કે આજ ભાત દેવા ક્યાં જવાનું હતો. આજે તો માતાજીને પોતાના સ્વસ્થાને કૈલાસ ધામમાં જવાનું હતું. માતાજી હતા ભાત દેવાને બહાને સ્વસ્થાને ચાલ્યા ગયા. ભાભી જાણે નંદબા ભાત દેવા ગયા છે. ભાઈ જાણે છે કે હજી કોઈ ખાવાનું દેવા આવ્યું નહીં. એ બિચારાને ખબર નથી કે બેન બા જ હતા એ સ્વસ્થાને ગયેલા છે. બપોર નહીમાં પટેલ ઘેરાવ્યા. ઘરે આવી પટલાણીને કહેવા લાગ્યા આજે કેમ કોઈ ભાત દેવા આવ્યું નહીં. પટલાણી કહેવા લાગ્યા કે ના પાર્વતીબા તો આવ્યા છે. પટેલ કે ના ત્યાં કોઈ આવ્યું નથી. આ સાંભળી ભાભીને ફાળ પડે છે. પાર્વતીબા જાય ક્યાં? બંને પતિ પત્નીએ તેમને શોધવા માટે નીકળ્યા છે. ઘરે ઘરે જોઈ વર્યા, ખેતરે ખેતરે ખૂંદી વર્યા, પણ ક્યાંય મળ્યા નહીં. સાંજ પડી ગઈ, કોઈ ખાધું નહીં. પટેલે નિશ્ચય કર્યો કે જે બેન ભાત લઈ અને મને ખવડાવવા માટે આવતા હતા એ બેન આવી અને ખવડાવશે ત્યારે જ મોઢામાં અન્ન હું પોતે મૂકીશ, નહીં તો ખાવું હરામ. પટલાણી પણ પતિની સાથે ઉપવાસ ઉપર ઉતરા છે. 1 દિવસ ગયો, 2 દિવસ ગયા, 3 દિવસ ગયા, પણ કોઈ ખાવાનું નામ લેતું નથી. એમણે તો એક જ નિશ્ચય કર્યો કાર્ય સાધ્યામી વા દેહમ પાતિયામી. આ મારું કાર્ય કાં સિદ્ધ થાય, નહીતર આ દેહ જે છે ભલે પડી જાય. છેવટે 5મે દિવસે ભક્તના સત્યાગ્રહ આગળ ભગવાનને નમતું જે છે જોખવું પડેલું છે. અને પાર્વતીજીએ પાર્વતીબાના રૂપમાં આ બંને ભાઈ અને ભાભીને દર્શન જે હતું આપેલું છે. પાર્વતીબાને જોતા જ ભાઈ ભાભી પાર્વતીબા કરતા જેવા તેમને ભેટવા જાય છે ત્યાં જ ભગવતી માં પાર્વતી જે હતા એને ભવાનીના રૂપમાં આ પતિ પત્નીને દર્શન આપ્યા. પટેલ દંપતી જતા બાઘા જેવા બની જોઈ રહ્યા છે. આ બધું શું છે કાંઈ પણ સમજી શક્યા નહીં. ત્યાં જ મંદ હતા માં પાર્વતી જે હતા કહેવા લાગ્યા હે ભાગ્યશાળી જીવો, તમારા પુરુષોત્તમ માસના વ્રતના પ્રભાવે કરી હું તમારે ત્યાં પાર્વતીબા તરીકે 1 વર્ષ સુધી હું પોતે રહેલું છું. મારો ઋણ ચૂકવવા માટે, તમારું કલ્યાણ કરવા માટે આવી હતી. તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો, તેથી તમને મારા દર્શન જે છે પ્રાપ્ત થયા. તમારા સેવા ધર્મથી પ્રસન્ન થઈ તમને આ લોકના ફળ સ્વરૂપ એક પુત્ર આપું છું અને પરલોકના ફળ સ્વરૂપ તમને મુક્તિ આપું છું.
જાઓ આલોકના સર્વ સુખો ભોગવી તમને અંતે પરમ પદને પામશો. આમ કઈ માતાજી જે હતા અદૃશ્ય છે. પટેલ દંપતી જે હતા માના દર્શન કરી ધન્ય થઈ ગયા છે અને મનોમન ભગવાનની સ્તુતિ જે છે, માતાજીની સ્તુતિ જે છે કરવા લાગ્યા. સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણે નમોસ્તુતે. જેવી પટેલ દંપતી માની સ્તુતિ કરી છે, માં જે હતા કૈલાસ ધામમાં જતા રહ્યા છે. પતિ પત્ની જે હતા એ વિભોર બન્યા છે, આનંદ વિભોર બની ભગવાનનું ગુણાનું ભાગ્ય હતા ગાવા લાગ્યા. થોડા સમયમાં મા પાર્વતીની કૃપા થકી એક પુત્રનો જન્મ થયો. સમય જતા પતિ પત્ની જે હતા દિવ્ય દેહને ધારણ કરી વૈકુંઠ લોકમાં પોતે ગયેલા છે. આ વાર્તાનો મુખ્યત્વે સાર એ છે કે અણહકનું કોઈનું પણ લેવાય નહીં. અજાણતા પણ દેવી પાર્વતી દ્વારા એ ઝાંઝરમાં બાજરી ભરાઈ ગઈ હતું. એ બાજરિયાના જે દાણા હતા એને પોતે ખાધા હતા. એનું ઋણ ચૂકવવા માટે પણ મા પાર્વતીને 1 વર્ષ સુધી આજે આ પટેલમાં રહી અને કામકાજ કરવું પડ્યું હતું. તો અજાણતા આપણે પણ અનેક પ્રકારના ઋણથી આપણે પોતે બંધાયેલા છીએ. કાર્ય ભગવાન પુરુષોત્તમની પાસે આપણે સર્વે માગવાનું છે કે હે પ્રભુ મને ઋણમાંથી તમે મુક્ત કરો. શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. સદગુરુદેવ કી જય.